اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا تھا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ایک دو دفعہ کہہ چکی ہوں کہ آپ لوگ جب کلاس ختم ہو جائے کرے تو ٹرائی کریں کہ جو ورڈز آپ نئے سیکھتے ہیں نا اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں اس روٹ لیٹرز کو آپ ڈکشنری پہ جا کے پلیز ذرا کھول کے دیکھا کریں. روٹ لیٹر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روٹ لیٹر کے لیے صرف وہی ایک ورڈ ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ بھی بتایا کہ روٹ لیٹر وہ 3 روٹ لیٹرز جو ہوں گے آپ کے، اس سے اتنے سارے ورڈز بنتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسے بھی ورڈز ہوتے ہیں جو سیم ورڈ ہوتا ہے لیکن اس کی اپوزٹ میننگ ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ ایک دن مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لگتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن وہ کورس بھی کروں گی انشاءاللہ. مجھے بہت شوق ہے وہ کورس کرنے کا. لیکن یہی ہے کہ آپ لوگ پلیز کبھی کبھی ڈکشنری کھول کے، جو لوگ نہیں دیکھ رہی ہیں وہ لوگ دیکھا کریں اور اس میں یہ روٹ لیٹرز ڈالا کریں، اور روٹ لیٹر سے جتنے ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو فارمز بھی نظر آئیں گے، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، مصدر بھی دکھے گا اور تمام اس میں ورڈز بھی آپ کو دکھیں گے. آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی and you will start enjoying these words in the Quran. I think شمیم کرتی ہیں، ناہید آپ کا پتہ آپ کرتی ہیں، نورین کرتی ہیں، نگار تو کرتی ہوں گی، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ باقی لوگ بھی پلیز ٹرائی کریں جو نہیں کر رہی ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر 83 کمپلیٹ کیا تھا سورہ بقرہ کا. تو لیٹس اسٹارٹ ود آیا نمبر 84 انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا حمزہ خا زال، کیا مطلب ہے؟ اخذا یاخذو لینے کو کہتے ہیں. وَإِذْ اینڈ when، وَإِذْ اینڈ when اردو میں اور جب. اخذنا ہم نے لیا، اردو میں ہم نے لیا، اور انگلش میں we took. تو پورا سینٹینس کیا ہوگا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا and when we took، اور جب ہم نے لیا. میثاقکم، واو سا قاف، میثاق آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ایک پکا عہد، اور میثاق عہد کو کہتے ہیں، پکے عہد کو، اور کم کا مطلب ہے آپ سے یا آپ کا، جو بھی آپ کہنا چاہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے یور کووننٹ، کبھی ہوتا ہے اے کووننٹ فرام یو، جو بھی آپ کہنا چاہیں، آپ کو جو بہتر لگے. تو انگلش میں آپ کہیں گے یور کووننٹ، یعنی آپ کا وعدہ تھا آپ نے دیا، یا a covenant from you، آپ سے وعدہ لیا. اور اردو میں آپ کہیں گے تم سے پکا عہد. تو اب پورا سینٹینس کیا ہوگا؟ and when we took a covenant from you or your covenant، اور اردو میں گا اور جب ہم نے لیا آپ سے پکا عہد. لا تسفکونا، وہ عہد کیا تھا؟ لا تسفکونا. تسفکونا کے روٹ لیٹرز ہے سین فا کاف. سفکا یسفکو سفکن، سفکا سین سے ہے، سفکا یسفکو سفکن. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز بہانا، ٹو پور، ٹو شیڈ، ٹھیک ہے نا. تو لا تسفکونا کہ نہیں آپ بہائیں گے، نہیں تم بہاؤ گے. انگلش میں ہوگا not you will shed، اور اگر آپ روانی انگلش میں کہیں گے you will not shed. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا یہ یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، کہ آپ نہیں بہائیں گے. کیا چیز نہیں بہائیں گے؟ دماءکم. دماء کیا چیز ہے؟ دم کی جمع ہے. دم کیا چیز ہے؟ بلڈ. آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، دال میم واو، دال میم واو. دماءکم، دماء یہ اس لیے منصوب ہے کیونکہ اب یہ مفعول بہی ہو گئی ہے. تو دماءکم یعنی آپ کا خون، آپ کا بلڈ، یور بلڈ. اس کا مطلب اپنا بلڈ نہیں ہے کہ جیسے پہلے بھی انفسکم پہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا، اس کا مطلب اپنا نہیں ہے کہ میرا خون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون. تو آپ اس کو کیا لکھیں گے کہ ڈو ناٹ یو، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے کووننٹ لیا تھا کہ یو ول ناٹ شیڈ دا بلڈ آف ادرس امنگ یور سیلفس. یعنی یور بلڈ آپ لکھیں گے، دماءکم کا مطلب ہے یور بلڈ، لیکن جب پلورل ہے کم، اور لیکن جب آپ اس کو ایکسپلین کریں تو آپ کہیں میننگ دا بلڈ آف ادرس یا بلڈ امنگ یور سیلفس. دا بلڈ آف ادرس بھی کہیں گے یا بلڈ امنگ یور سیلف، یعنی اپنوں کا خون. آپ لوگ اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے. ولا
and not, और नहीं, तुखरिजूना, खरजा से निकला है जीम, अखरजा युखरिजु इखराजन, अखरजा युखरिजु इखराजन, कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 4। तो तुखरिजूना, आप निकालेंगे, आप निकालोगे, तुम निकालोगे, यू विल टेक आउट, या क्या, यू विल एविक्ट। जब किसी को निकालते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ भी किसी को घर में से निकालो तो क्या कहते हैं? एविक्ट। तो एविक्ट करना कहते हैं। तो ये वही लफ्ज है तुखरिजूना, कि आप नहीं निकालेंगे, आप किसी को घरों में से नहीं निकालेंगे, एंड नॉट यू विल एविक्ट अनफुसकुम, अगेन वो नून फासीन, अनफुसकुम, योर सेल्व्स। उसका मतलब ये नहीं अपने आप को घर से नहीं निकालोगे, तो कोई बेतुकी बात हो गई ना। आप किसी और को घर से नहीं निकालेंगे, अपने अपनों में से, वन अनदर, अमंगस्ट योर सेल्फ, जो आप लिखना चाहें लिख लें, अपने लोगों को, अपनी जानों को आप नहीं निकालेंगे, मिन दियारिकुम। दियार क्या है? सिंगुलर के दार, दारुन, अरबिक में, उर्दू में दार कहते हैं, आप कहते हैं दारुल फलां सब है, तो दाल वाव रा। तो मिन दियारिकुम का मतलब है फ्रॉम योर होम्स, मिन दियार और कुम योर होम्स, आप उनके घरों से, या आपके, कुम है तो आप अपना लिखे, आपके घरों से, तो आप लिखे फ्रॉम योर होम्स, अपने घरों से, अपने घरों से आप नहीं निकालेंगे। सुम्मा देन, उर्दू में क्या कहेंगे? फिर अक़रर तुम, अक़रर तुम, काफ रा इसका रूट लेटर्स हैं, और ये देखें इसका क्या होगा? अक़र्रा युक़िर्रु इक़रारन, अक़ररा, सॉरी, अक़र्रा युक़िर्रु इक़रारन, ये भी फॉर्म 4 है। जब अ से शुरू होता है आप समझ लें ये फॉर्म 4 ही होता है। तो यानी उसके बाद उर्दू में हम कहेंगे तुमने इकरार किया, यानी तुमने मान लिया, तुमने इकरार किया, और इंग्लिश में आप कहेंगे यू अग्रीड। आप ये भी कह सकते हैं यू अफर्म्ड, या यू कन्फर्म्ड, या यू एक्नॉलेज्ड, जो भी लफ्ज आपको पसंद है लिखें। यू अग्रीड, यू अफर्म्ड, यू कन्फर्म्ड, यू एक्नॉलेज्ड, आपने इकरार किया, तुमने इकरार किया, तुमने मान लिया। व अंतुम तशहदून, वह यहाँ पर वाइल है, यानी जब के, वाइल यू, व अंतुम वाइल यू, तशहदून, शीन हा दाल, अगेन गवाही देने से है, शहिदा यशहदु शहादतुन, शहिदा यशहदु शहादतुन, यानी कि तशहदून, यानी आप, यू विल बेयर विटनेस, नहीं सॉरी, यू बेयर विटनेस, यू विल बेयर नहीं है इस वक्त, यू बेयर, कि आप गवाही देते हैं कि आपने खुद इकरार किया कि आप लोगों को घरों में से नहीं निकालेंगे। तो आप इंग्लिश में लिखेंगे यू बेयर विटनेस, यू यहाँ पर प्लूरल है, तशहदूना, तो यू बेयर विटनेस, और उर्दू में आप कहेंगे तुम गवाही देते हो, या आप गवाही देते हैं। तो तफसीर देख लेते हैं आया नंबर 84 की। इस आया में अल्लाह ताला क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगेन जूइश ट्राइब्स को, उन ट्राइब्स को, उन कबीलों को जो मदीना में रहते थे। मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात है कि उन लोगों को ये कहा गया था कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करना और एक दूसरों को घरों से नहीं निकालना। और ये कुरान की बात नहीं थी, ये पहले भी जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स आए थे उसके अंदर भी था, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, जिसमें भी था, यही सब बातें थी कि डोंट फाइट अमंगस्ट योरसेल्फ, एक दूसरों के घरों से मत निकालना। इसी तरह अल्लाह ताला हमें वो बात याद दिला के हमें क्यों बता रहे हैं कुरान में कि हम भी एज मुस्लिम्स ना किसी से लड़े, ना किसी को घरों में से निकालें। क्यों? कि हम भी मुसलमान एक कम्युनिटी है, एक उम्मत है, फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन है। और जब हम एक रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, हम सब एक सोल बन जाते हैं। और इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सबको मालूम है, द एग्जाम्पल ऑफ द बिलीवर्स in their kindness, mercy and sympathy to each other is like the example of one body। यानी कि हमारी मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की एक दूसरे के साथ काइंडनेस में, एक दूसरे के साथ रहम, एक दूसरे के साथ रहम करने में, और एक दूसरे की मदद करने में, एक दूसरे के साथ काइंडनेस करने में ऐसी एग्जाम्पल है जैसे कि हम पूरा एक जिस्म है। और एक जिस्म के बाद वो कहते हैं when an organ of it falls ill, यानी उसमें से कोई भी जिस्म का एक उज़ू, एक हिस्सा अगर बीमार होता है, the rest of the body rushes to its aid in fever and sleeplessness, कि जब जिस्म का एक हिस्सा कभी बीमार हो जाता है तो पूरा जिस्म रश करता है
اس حصے کی مدد کرنے میں. یا آپ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لیکن آپ اگر میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں آپ کا پورا باڈی افیکٹ ہو جاتا ہے. ایک سر کے درد سے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے, مجھے مائگرین ہے, میرا سر درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, میرے اینکل میں درد ہے, میری رسٹ میں درد ہے, جو بھی ہوگا, میرے دانت میں درد ہے, میرے کان میں. آپ دیکھیں پورا جسم فیل کر رہا ہوتا ہے. تو پورا جسم جب فیل کر رہا ہے اس کا مطلب وہ سمپتھائز کر رہا ہے, اور جب وہ سمپتھائز کر رہا ہے تو پورا کا جسم ہمارا ریئیکٹ کر رہا ہے. اور وہ اس میں کیا ہوتا ہے, ریئیکٹ کس طرح کرتا ہے, پورے جسم میں کبھی بخار ہو جاتا ہے, کبھی نیند نہیں آتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج سے دیکھیں 1400-1500 سال پہلے کی ہے, لیکن آپ دیکھیں اپلائی آج آپ اپنے اوپر کر کے دیکھیں کتنا سچ ہے. یہ کوئی بھی حدیث آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں گے 100% آپ پہ وہ اپلائی کرے گی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اب یہ ہم نے سنا ہے نا کہ ہم پوری مسلمان قوم ایک قوم ہے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھاگیں, ایک دوسرے کے لیے فیل کریں, ایک دوسرے کے لیے سمپتھائز کریں. ہمیں بھی وہ سلیپ لیسنس ہو جانی چاہیے, وہ فیور فیل ہونا چاہیے جب کوئی دکھ میں ہے. اس کا یہ مطلب ہے, ہمیں یہ بتایا گیا, یہ ہم سیکھ رہے ہیں اس آیت سے. لیکن ہماری جو فیلنگز ہیں نا وہ ایسے امت مسلمہ, آئی ایم سوری, اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہماری فیلنگ اسٹرانگ ہے ایز اے نیشنلسٹ. میں پاکستانی ہوں, میں دوسری پاکستانی کے لیے مجھے بہت فیل ہوگا, کوئی اور بنگلہ دیشی ہے اس کو بنگلہ دیشی کے لیے فیل ہوگا, کوئی کشمیری ہے کشمیری کے لیے فیل ہوگا, کوئی جہاں کا بھی ہوگا. مطلب یہ میں ایک خاص کسی کنٹری کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں, لیکن ہماری نیشنلسٹک فیلنگز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن وہی مسلمان ہمارے جب دوسرے ممالک میں ہیں, پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہاں وہ لوگ دیکھ لیں گے, وہ سمجھ لیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ میں اور آپ یہ کرتے ہیں, نارملی کیا ہوتا ہے, ہاں بھائی ہم دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کی مدد کریں گے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, برما میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو چکا, چائنا میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیں آپ کہ مسلمانوں کو جب ٹارچر کیا جاتا ہے, روہنگیا مسلمانوں کو دیکھ, ویگر مسلمانوں کو دیکھ لیں چائنا میں, جن کو بھی دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, ہم کیا بھاگتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. کتنے ہم میں سے ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہی, آپ مجھے بتائیں, ہم میں سے کتنے ہیں جو پیسے بھیجتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان پریشان ہیں, روہنگیا پریشان ہیں. اگر ہم یونائٹڈ ہو جاتے ہیں مسلمان, تو آپ یقین کریں کہ پوری دنیا کے مسلمان ملا کے ایک امت مسلمہ اگر بنے گی, ہم بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہمیں کوئی پاور ہمیں اوور پاور نہیں کر سکے گی. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. اب یہی عافیہ صدیقی کا نیا دوبارہ سے پھر شیخ امام عمر سلیمان نے نکالا ہے. دیکھیں کتنا کوشش کر رہے ہیں, پاکستان سے زیادہ یہاں کے لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جن ایک مسلمان ہرٹ ہوتی ہے اور بے گناہ ہو کے سالوں سال سے جیل میں ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کر سکیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, بجائے سپورٹ کرنے کے آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں, آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں, اس دین پر عمل کر سکیں, اور ایک مسلم امہ کی طرح ہم اس زندگی کو گزار سکیں, اور آخرت میں بھی ایک جنت میں ہم سب اکٹھے ہوں انشاءاللہ. آیا نمبر 55, ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل وذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اچھی خاصی لمبی آیت ہے, اس کو میں نے بریک نہیں کیا, چلیں خیر پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ کیونکہ پورا ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. ثم انتم, ثم یعنی دین, انتم یعنی یو, دین یو, اردو میں کہیں گے پھر تم. ہؤلاء, ہؤلاء یعنی یہ, اس کا مطلب ہوتا ہے یہی ہیں یا یہی لوگ ہیں, سیم پیپل ہیں, یہ وہ یہی لوگ ہیں. یا اگر اولائے کا تو وہی لوگ ہوتا ہے, ہاں اولائے قریب کے لیے تو یہی لوگ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر یہی لوگ ہیں, یعنی دیز آر دا سیم پیپل, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ تم نے اقرار کیا, تم نے وٹنس کیا کہ تم قتل نہیں کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تقتلون, یو کل, آپ کل کرتے ہیں, تم قتل کرتے ہو, تم قتل کرتے ہو. یو کل انفسکم,
اپنے لوگوں کو, اپنی جانوں کو, یور سیلفس. اب اس کے بار بار میں روٹ لیٹرز نہیں دیتی ہوں, بار بار میں دے رہی ہوں, وہی روٹ لیٹرز ہیں. یور سیلفس, یور پیپل, ایچ ادر, اور اردو میں آپ کیا کہیں گے, اپنی جانوں کو, اپنے لوگوں کو, آپس میں آپ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ, and you evict, and you take out, اور تم نکالتے ہو. ابھی وہی آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے اقرار کیا لیکن تم یہ سب کچھ کر رہے ہو. فریقم منکم, فریق یعنی ایک پارٹی, گروپ, اردو میں ایک گروہ, ایک فریق, ایک جماعت, یعنی ایک فریق, ایک گروہ کو, ایک جماعت کو آپ لوگ اپنے میں سے نکالتے بھی ہو, قتل بھی کرتے ہو. منکم, آف یو, یعنی امنگسٹ یو, تم میں سے, اپنے میں سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے میں سے ایک جماعت کو آپ لوگ قتل بھی کر رہے ہیں اور گھروں میں سے بھی نکال رہے ہیں, من دیارہم, فرام دیئر ہومز, ان کے گھروں سے. تظاہرون, یہ اب ایک لفظ آیا ہے, ظاہرا, ظاہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے, سپورٹ کرنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کو سپورٹ کرنا. اس کے وہ کیا ہے, تظاہرا یا تظاہرو, تظاہرن, ٹھیک ہے, تظاہرا یا تظاہرو, تظاہرن, یہ کیا ہے, فارم 6, آپ کو یاد ہے, تفاعل یا تفاعلو, یہ وہی ہے, تفاعل یا تفاعلو, تفاعلن, تفاعلن, ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ فارم 6 ہے, لکھ لیجیے آپ, اور جب آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے یا اپنے نوٹس دیکھیں گے آپ کو سب یاد آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تظاہرون, یو سپورٹ ون اندر, تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. علیہم یعنی ان کے اگینسٹ, ان کے اگینسٹ جن کو تم تنگ کر رہے ہو, ان کے اگینسٹ تم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہو, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف. سو انگلش میں آپ لکھیں گے اپون دیم, یا علیہم کا مطلب تو نا اپون دیم, لیکن یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ دیم. اللہ کا مطلب اگینسٹ بھی ہوتا ہے, اللہ, اللہ کے اگینسٹ آپ کیا کرو گے, تو یعنی ان پر یا ان کے خلاف آپ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اور کس چیز میں مدد کر رہے ہو, اب اللہ تعالیٰ کھل کے بتا رہے ہیں, بالاسم والعدوان. اسم کیا چیز ہوتا ہے, بالاسم یعنی with sin, والعدوان اینڈ ٹرانسگریشن, اگریشن بھی کہہ لیں. عدوان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عدو بھی ہوتا ہے, انمیٹی میں بھی, ٹرانسگریشن بھی ہے, اگریشن بھی ہے, انمیٹی بھی ہے. یعنی اچھا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ سا میم, حمزہ سا میم بالاسم ہے نا, والعدوان عین دال واو, عین دال واو, عدو جس طرح دشمن کا ہوتا ہے. تو ان سن اینڈ ان ٹرانسگریشن اینڈ ان اگریشن اینڈ ان انمیٹی, جو بھی آپ کہہ لیں, سب چیزیں اکٹھے بھی کہہ سکتے ہیں. اور اردو میں آپ کہیں گے گناہ کے ساتھ, سرکشی کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یعنی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, سرکشی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں, تو آپ اسم میں اور عدوان میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ, اینڈ if, وَإِن اینڈ if, اور اگر, یَأْتُوكُمْ, اتا یاتی سے نکلا, اتا یاتی اتیانون, they come to you, یَأْتُو, they come to you, and if they come to you, اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس, اسارا. اب اسارا کا کیا مطلب ہے, اسارا کا مطلب ہے قیدی. اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ سین را, حمزہ سین را. اسارا ایز کیپٹیوز, ایز پرزنرز, یعنی اگر وہ آپ کے پاس قیدی بن کے آتے ہیں, اور اس کی یہ اسارا پلورل ہے نا, اس کا سنگولر کیا ہوگا, اسیر, جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا اسیر یا اسیرن, اسیرن عربک میں. ایز کیپٹیوز وہ آتے ہیں, ایز پرزنرز وہ آپ کے پاس آتے ہیں, قیدی بن کے آپ کے پاس ہوتے ہیں. تفادوہم, فا دال یا, کچھ اس سے یاد آتے ہیں فدیہ, فا دال یا, تفادوہم, فادا یفادی, مفادتن, یہ کون سا فارم ہے, فارم 3, ٹھیک ہے. فادا یفادی اینڈ مفادتن, فارم 3 ہے, یعنی آپ فدیہ دیتے ہو, آپ ان کا فدیہ دیتے ہو. یو رینسم دیم, وَهُوَ مُحَرَّمٌ, وَهُوَ مُحَرَّمٌ, محرم کیا, حرام, یعنی ہا را میم, یعنی وَهُوَ, although وہ, although it, یعنی although it, وَهُوَ, although it, یا while it, آپ جو کہہ لیں, although better word ہے, جبکہ, حالانکہ وہ کیا چیز ہے, محرم, وہ حرام کیا ہوا ہے, وہ حرام کیا ہوا ہے. it has been forbidden علیکم upon you, اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہوا ہے کہ آپ ان قیدیوں کو, آپ ان کا فدیہ دو, آپ اس کے بدلے, اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے upon you اخراجہم, ان کا نکالنا.
their eviction. So Allah has made it haram upon you their eviction. उनको निकालना अल्लाह ताला ने हराम किया. तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर एक चीज हराम की, आप उसको अपने ऊपर हलाल समझते हो. तो अल्लाह ताला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, रिटोरिकल कह रहे हैं, अफतुमिनूना, do then तुमिनूना, you believe, क्या बस तुम ईमान लाते हो, क्या तुम ईमान रखते हो, बिबादिल किताब, ये बात भी आप पढ़ चुके, किताब भी आपको पता है, बिबादिल किताब, इन पार्ट ऑफ द बुक, यानी किताब के कुछ हिस्से पर. तो क्या बस आप ईमान लाते हैं किताब के कुछ हिस्से पे, कुछ आयत पर, व तकफुरूना, एंड यू डिसबिलीव, और आप एंड यू डिनाई, और तुम इनकार करते हो और तुम कुफर करते हो, बिबाद, इन पार्ट, यानी कुछ हिस्से का. बहुत क्लियर है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या कुरान के कुछ हिस्सों पे आप बिलीव करते हो, ईमान लाते हो, और कुछ हिस्से का इनकार करते हो. फमा जज़ाउ, देन व्हाट, जज़ा का रूट लेटर्स हैं जीन ज़ाल या. हाँ, देन व्हाट is the recompense, what is the जजा. तो बस क्या जजा है, क्या बदला है, क्या सजा है किन लोगों का, मैं यफ़अलु, जो करे, यानी जो ऐसा काम करे. फ़अला का मतलब क्या है, कुछ करना. हु डज, मन का मतलब है हु, यफ़अलु का मतलब है डज. हु डज, जो करे, यानी जो काम करे, ज़ालिक, दैट, जो ऐसा काम करे, मिनकुम, आप लोगों में से, जो तुम में से ऐसा काम करे, उसका क्या, उसकी क्या सजा है, उसको क्या जजा मिलना चाहिए. फिर से बता देती हूँ एक दफा, जरा जल्दी में पढ़ा है. तो आप कुछ लोग आप कुछ बिलीव करते हो, ईमान लाते हो किताब के, यानी कुरान के कुछ हिस्से पे, और कुछ हिस्से पे आप ईमान नहीं लाते हैं, आप कुफर करते हैं. तो ऐसे लोग जो ये काम करें, दैट, जो वो काम करें, उनके लिए क्या जजा है, उनके लिए क्या सजा है. इल्ला, एक्सेप्ट, यानी सिवाय इसके, एक्सेप्ट, सिवाय इसके, खिज़्युन ख़ाज़िया, यानी ह्यूमिलिएशन, डिसग्रेस, उर्दू में कहेंगे जिल्लत, रुसवाई. तो उनकी क्या सजा है, उनका क्या जजा है, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन के अलावा कुछ नहीं है. फिल हयातिद दुनिया, इन द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, आप सबको ये मालूम है, फी, इन, हयातिद दुनिया, द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, और उर्दू में कहेंगे दुनिया की जिंदगी में. व यौमल क़ियामा, और आखिरत में, क़यामत के दिन, द डे ऑफ रिसरेक्शन. यौम भी पता है आपको, क़यामा भी पता है, ठीक है. क़यामा का मतलब होता है स्टैंडिंग, डे ऑफ स्टैंडिंग भी कह सकते हैं, डे ऑफ रिसरेक्शन भी कह सकते हैं. और इसके रूट लेटर्स वही है, काफ वाव मीम, यानी खड़े होने का जो होता है. एंड ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, ऑन द डे ऑफ स्टैंडिंग, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, युरद्दू, रा दाल, दाल ये वो डबल्ड वर्ड है, मुदाअफ जिसको कहते हैं. युरद्दूना, they will be returned, they will be returned. आपने देखा है फेल का कौन सा सीगा है, ये मुदारे मजहूल, यानी उनको वो लौटाए जाएंगे. इसमें अब क्या है, जो लौटा रहा है उसका नाम नहीं है, लेकिन हमें पता है कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहे हैं. अल्लाह उनको लौटाएंगे, अल्लाह उनको लौटाएंगे. सो दे विल बी रिटर्न्ड, पैसिव है, मुदारे मजहूल है. मैंने मादी तो नहीं किया ना, मजहूल का था, मुदारे मजहूल है. वो लौटाए जाएंगे, इला, यानी टूवर्ड्स, या टू, यानी की तरफ, अशद्दिल अजाब, अशद्दिल अजाब. अशद भी आप पढ़ चुके हैं, शीन दाल दाल, शदीद, अशद, और अजाब का ऐन जाल बा. तो क्या है, दे विल बी रिटर्न टूवर्ड्स द मोस्ट सिवियर, अशद, मोस्ट सिवियर, इसम तफदील है. अब आपने ग्रामर में पढ़ा था ना, इसम तफदील क्या होता है, जब किसी सुपरलेटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, ठीक है. तो उसमें आप, दे विल रिटर्न टू द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट, या आप कहेंगे मोस्ट इंटेंस पनिशमेंट. और उर्दू में आप कहेंगे शदीद अजाब, सख्त तरीन अजाब की तरफ. वो लौटाए जाएंगे सख्त तरीन अजाब की तरफ, या शदीद अजाब की तरफ. वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, वमल्लाहु, वमा, एंड नॉट, अल्लाहु, अल्लाह, इज बिगाफिलिन, एंड नॉट इज अल्लाह अनअवेयर, और नहीं है अल्लाह बेखबर, नहीं है अल्लाह गाफिल, यानी अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है. अल्लाह इज नॉट अनअवेयर, अम्मा तामलून, अन एंड मा, अबाउट व्हाट,
an and ma is about what, amma ta'malun, यानी about what you do, about what you do. ta'malun आइन मीम लाम से, अमल करने से है, तो इसका मतलब ये अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो, अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है जो तुम करते हो या जो तुम अमल करते हो। चूंकि आइन मीम लाम लिखा है तो आप अमल करते हो भी कह सकते हैं, करते हो भी कह सकते हैं। तफअलून भी है और तामलून दोनों है। तफअलून में जो तुम करते हो, तामलून जो तुम अमल करते हो, है बेसिकली सेम थिंग। तो तफसीर है आया नंबर 85 की। अगेन इस आया में अल्लाह ताला फिर हमको क्लियरली बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह बनु इसराइल की तरह हैं। मतलब हम बनु इसराइल का किस्सा बताने से फायदा क्या है, इसीलिए कि हम सोचें, हम समझें, हम सबक लें कि हम उसी वक्त एक उम्मत बन सकते हैं जब हम आपस में यूनाइट हो जाएं, जब हम आपस में एक हो जाएं और हम आपस में एनमिटी ना रखें, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला बनी इसराइल की इस अमल को डिसअप्रूव करते हैं, उनकी इस बिहेवियर को वो नापसंद करते हैं, बुरा समझ रहे हैं, गुस्से में हैं कि वो कुरान करीम के एक पार्ट पे ईमान लाते हैं, दे बिलीव इन पार्ट्स, और डिसबिलीव करते हैं उस पार्ट को जो उनको नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि वो पिक एंड चूज करते हैं। ये उस अपनी रिलीजन में जो चीज उनको पसंद आती है उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो चीज उनको नहीं पसंद आती है उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं या इनकार कर देते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं या अमल नहीं करते या मिस इंटरप्रेट कर देते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यही कहते हैं, बिकॉज उन्होंने डिसबिलीव किया, अल्लाह की बुक के बाज़, पूरी किताब को नहीं डिसबिलीव किया, लेकिन अगर बाज़ हिस्सों को भी डिसबिलीव किया और अल्लाह के कमांड्स को किसी एक कमांड को भी डिसओबे किया, तो पहले भी हमने पढ़ा था इससे पहले कि एक सय्या, एक गुनाह भी अगर वो बार बार करते रहेंगे तो उसके बारे में अब अल्लाह ताला इनके मुतालिक कह रहे हैं कि जो कुरान के बाज़ पार्ट को बिलीव करते हैं, बाज़ को डिसबिलीव करते हैं। बहुत सारी औरतें कहती हैं ना, मर्दों को क्यों 4 शादी की इजाजत है, औरतों को क्यों नहीं है? इसका मतलब आप अल्लाह के कानून से लड़ना चाह रही हैं, आप बिलीव नहीं करना चाह रही हैं। भाई मर्दों को ये क्यों कहा और औरतों को क्यों नहीं कहा? विरासत के बारे में मर्दों को क्यों डबल शेयर मिलता है, औरत को क्यों आधा शेयर मिलता है? इस तरह बहुत सी बातें हैं जो कुरान में है, जो हमारी औरतें उठ के खड़ी होकर बोलती हैं। मर्दों को भी बहुत सारी चीजें ऐसी लगती होंगी जो औरतों के बारे में है, भाई औरतों को ये क्यों किया, औरतों को वो क्यों किया। तो उनके लिए क्या है जो कुरान के किस हिस्से को बिलीव करते हैं और किसी को नहीं बिलीव करते, अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके लिए जिल्लत है, रुसवाई है, ह्यूमिलिएशन है, इस दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी उनके लिए शदीद तरीन, सख्त तरीन आजाब है। अपने आप से सवाल पूछ लीजिए, मैं अपने से पूछती हूँ, आप अपने से पूछ लीजिए कि जब हमें कुरान की नऊजुबिल्लाह कोई चीज अगर हमें नहीं पसंद आती है, हम क्या करते हैं? हम उसको ओबे नहीं करते हैं, या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और हम अगर इग्नोर भी करते हैं और हम ये भी कह देना कि हम वीक हैं, हम ये नहीं कर सकते, मैं ये आदत नहीं छोड़ सकती, तो फिर भी अल्लाह ताला से हम मगफिरत करें और हम अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे। जब हम जानबूझ के स्टबर्न होके हम फॉलो नहीं करते, एंड देन वी आल्सो मेक एक्सक्यूजेस, हम अपनी रॉन्ग एक्शन को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग आवर सिंस। और हम एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हम बहुत सारे लोगों को भी उसमें घसीट लेते हैं। फलां को देखा है वो ये करता है और फिर हिजाब पहनती है फिर भी झूठ बोलती है, फलां को देखा है इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है फिर भी झूठ बोलता है, फलां को देखा है वो ये, मतलब हम अल्लाह ताला को तो पता ही है ना हमारी इंटेंशन क्या है। हम चाहे दूसरों को अपना एक एस्केप गोट बनाए या हम खुद अपने लिए बहाने तलाश करें, अल्लाह को पता है। हम अच्छा, जो लोग शराब पीते हैं वो ये भी कहते हैं कि कुरान में बताए कहाँ वर्ड शराब कहाँ लिखा हुआ है, शराब का वर्ड मतलब एल्कोहल कहाँ लिखा हुआ है। अब जाहिर है एल्कोहल का लफ्ज एल्कोहल शराब में नहीं लिखा हुआ है, इंटॉक्सिकेंट लिखा हुआ है। व्हाट इज इंटॉक्सिकेंट? इंटॉक्सिकेंट वही चीज है जिसको आप पिएंगे तो आप इंटॉक्सिकेट हो सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा पिएंगे शायद नहीं होंगे, ज्यादा पिएंगे तो होंगे। लेकिन जवाब क्या देंगे? हाँ इंटॉक्सिकेशन है, उसका मतलब है ड्रंक होना मना है। बट अगर हम ड्रंक नहीं होते हैं, और लोग कहते हैं वी ड्रिंक बट वी डोंट गेट ड्रंक, बहुत सारे इसकी मैंने सुने लोगों को कहते हैं वी ड्रिंक बट वी डोंट, और हम तो सोशल ड्रिंकिंग करते हैं। तो आप ये सोचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जिसका बड़ी तादाद में, बड़ी क्वांटिटी में जो आपको इंटॉक्सिकेट कर सकता है, उसका एक सिप भी आपके लिए हराम है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल सहाबा की है ना,
صحابہ بھی تو آخر نارمل انسان تھے ہماری طرح. جیسے the minute they heard, جیسے ہی جس لمحے ان کو پتا چلا کہ الکوہل حرام ہو گیا. دیکھیں الکوہل 3 فیزز میں حرام ہوا تھا. جیسے ہی ان کو تیسرے فیز میں پتا چلا کہ حرام ہو گیا, انہوں نے کیا کیا, جو پی رہے تھے پیتے پیتے انہوں نے اس کپ کو بھی انڈیل دیا, اور جو کچھ وہ پی رہے تھے وہ بوتلیں انہوں نے خالی کر دی سڑکوں کے اوپر. جو کہ انجوائے کر رہے تھے وائن کو, جب تک حرام نہیں تھا وہ انجوائے کر رہے تھے, انہوں نے اپنے منہ سے نکال کے پھینک دیا, اور انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں بنائی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ ایک آخری گلاس پی لیں, آخری جام چڑھا لیں, چلیں کوئی بات نہیں یہ بوتل ختم کر لیں, اس کے پیسے میں نے پے کیے ہوئے, یا یہ کبھی ابھی جو میرے پاس سٹاک پڑا ہے وہ میں پی لیتا ہوں کیونکہ ابھی جب اس کے بعد میں نہیں خریدوں گا. نہیں. اور اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے, پوری مدینے کے سٹریٹس کے اوپر, تمام سڑکوں کے اوپر الکوہل فلو کر رہا تھا جیسے پانی, بارش کا پانی فلو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم جس لمحے ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز حرام ہے, ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آمین. آیا نمبر 86, اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا میں رسوائی ہے, پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آخرت میں بہت شدید سخت ترین عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید کوالیفائی کر رہے ہیں. اولئک وہی ہیں, those are the ones who, اولئک الذین, those are the ones who, اولئک those, الذین are the ones who, اولئک وہ, اور الذین وہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا, جنہوں نے خرید لیا. they bought, اشترا اشترا یشتری اشتراء, اشترا یشتری اشترا, اشترا یشتری اشتراء. ہاں, they bought, انہوں نے خرید لی, الحیات الدنیا, the life of this world, اس دنیا کی زندگی کو, بالآخرہ, یعنی in exchange for the آخرہ, آخرہ کے بدلے, آخرت کے بدلے انہوں نے. تو یہاں پر جو بی لکھا ہوا نا بالآخرہ, یہ in exchange for یعنی for, اس کے بدلے میں. تو بی کا آپ دیکھیں, بی کا یہ مطلب بھی ہے in exchange for. فلا یخفف, خففو کے روٹ لیٹرز ہیں خا فا فا, خا فا فا, خا فا فا کا مطلب ہے, ہم نہیں اردو میں کہتے خفیف, لائٹ, تو اس کا یہ فارم 2 ہے, فعلا کا فارم ہے. خففا یخفف, یخففو تخفیفا, خففا خففا یخففو تخفیفا, فارم 2 ہے. تو اس کا فلا, thus not, یعنی پس نہیں, یخففو نہیں ہلکا کیا جائے گا. انگلش میں کہیں گے not will be lightened, not will be lessened, not will be lowered, not will be lightened, ہلکا نہیں کیا جائے گا. عنہم العذاب, عنہم for them, ان کے لیے, عذاب یعنی عذاب یعنی پنشمنٹ, ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پنشمنٹ بھی ہلکی نہیں ہوگی, سخت ترین عذاب ہوگی. اور پھر مزید کلیریفائی, I mean that was enough, کہ شدید ترین عذاب ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ پلی بھی کریں گے, پلیڈ بھی کریں گے, ان کے لیے کوئی سفارش بھی کرے گا, تو ان کا جو ہے کم نہیں ہوگا ان کا عذاب. ولا ہم ینصرون, ولا اینڈ ناٹ, ہم دے, اینڈ ناٹ دے, اور نہیں وہ, ینصرون, نون صاد را, نصرا ینصرو نصرن, نصرا ینصرو نصرن. یہ اگین ینصرون کیا چیز ہو گیا, پیسو ہو گیا, فعل مضارع مجہول, فعل مضارع مجہول, اس کا مطلب وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. اینڈ ولا ہم ینصرون, اینڈ نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. ینصرون کا مطلب کیا, مدد کیے جائیں گے, اس سے پہلے گیا اور نہیں وہ. تو انگلش میں آپ کیا بولیں گے, اینڈ ناٹ دے ول بی ہیلپ. ینصرون کا مطلب ہے دے ول بی ہیلپ, ولا ہم ینصرون اینڈ ناٹ دے ول بی ہیلپ, یعنی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آیا نمبر 86 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو پریفر کیا, ترجیح دی, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیچ دیا نا, اشتراؤ یعنی انہوں نے بیچ دیا, انہوں نے خرید لی کس چیز کو, آخرت کے بدلے اس دنیا کو. ان کی پنشمنٹ کیا ہوگی, ان کی پنشمنٹ نہ تو ریڈیوس کی جائے گی, نہ لائٹن کی جائے گی, نہ کم ہوگی, نہ ہلکا کیا جائے گا. اینڈ ان کا کوئی ہیلپر بھی نہیں ہوگا وہاں پر اس ایٹرنل پنشمنٹ سے.
اس پنشمنٹ سے جو ہمیشہ کے لیے ہوگا. نار دے ول فائنڈ اینی ون ٹو گرانٹ دیم ریفیوج, کوئی ان کو پناہ دینے والا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کا عذاب ہے تو کون پناہ دے گا؟ مائی گاڈ, مجھے ایک شعر یاد آتا ہے اس وقت, مجھے ابھی یاد نہیں کہ مجھے پورا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں نے سنا تھا, اللہ جو استغفر اللہ جو پکڑ لے تو چھڑا لے محمد, استغفار بھی پڑھی ہوں ساتھ, اللہ جو چھڑا لے تو پکڑ لے محمد, محمد کا پکڑا نہیں, خواجہ کا تھا کچھ, پتہ نہیں کچھ خواجہ کا تھا, مجھے ابھی یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر کچھ ایسے ہی تھا کہ میں اللہ بتاتی ہوں, یاد ہے, سوری, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, ہاں یا یہ تو میں خواجہ کا بول رہی پکڑا تھی, چھڑا کوئی نہیں ہاں سکتا. ہاں استغفر اللہ. یہی میں بول رہی تھی کہ یہی ہے, لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ خواجہ کی ایک اور شعر ہے, وہ خواجہ کا ایک اور شعر ہے, یہ شعر جو ہے یہ محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ سے اونچا درجہ کس کو دے رہے ہیں؟ محمد کو. استغفر اللہ. تو یہ شعر جو ہے نا یہ بہت ڈراؤنا ہے, اور لوگوں نے یہ شعر بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے. تو ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا. اللہ نے ایک دفعہ پکڑ, اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی رسوائی سے بچا کے رکھے, عذاب سے بچا کے رکھے, اور ذلت سے بچا کے رکھے, اور آخرت میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے بچا کے رکھے. آیا نمبر 87, وَلَقَدْ آتَيْنَا, اب تھوڑا سا پھر چینج ہوا ہے, تھوڑا سا ہے تو وہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, ان کی قوم کے بارے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. یہ پھر بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ دیکھیں, وَلَقَدْ, and certainly, and for sure, اردو میں کیا کہیں گے؟ اور یقیناً, اور بلا شبہ, اور بے شک. and certainly, for sure, there is no doubt, اور یقیناً, بلا شبہ, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آتینا, we gave, کس کو دیا؟ موسیٰ. we gave موسیٰ, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کی, ہم نے عطا کیا یا عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. کیا دی یا کیا دیا؟ الکتاب, the book. کون سی کتاب؟ تورا. ہم سب کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں پھر دوبارہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی. وقفینا, قفینا کے روٹ لیٹرز ہیں قاف, فا, واو, اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں شدہ ہے, تو یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 2. قفا یقفی تقفیتن, قفا یقفی تقفیتن, ٹھیک ہے, فارم 2. تو قفینا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اس میں 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ کنٹینیو کیا, فالو اپ کیا, ان کے لیے مضبوط کیا, فورٹیفائی کیا, بار بار کیا. تو قفینا کا مطلب یہ ہے, اور آپ کی انگلش میں آپ اس کو لکھیں گے اینڈ وی کنٹینیوڈ, اینڈ وی فالوڈ اپ, اینڈ وی ریپیٹڈلی, یا اینڈ وی فورٹیفائڈ, جو میں نے کہا نا مضبوط, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ وی فورٹیفائڈ, اور ہم نے پے در پے, ہم نے مضبوط کیا یا ہم نے پے در پے بھیجا, من بعدہ, آفٹر ہم, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اردو میں کہیں گے ان کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کو پے در پے, ان کے بعد ہم نے بھیجا کس کو؟ بالرسل, ہم نے ان کو فورٹیفائی کیا, ہم نے ان کو فورٹیفائی کیا. بھیجا کا لفظ نہیں ہے, لفظ یہ ہے کہ ہم نے فالو اپ کیا, ہم نے ان کے پے در پے ہم نے کیا کیا؟ ریپیٹڈلی ان کو فورٹیفائی کیا, ان کو مضبوط کیا, بالرسل, یعنی رسولوں کے ساتھ, یعنی رسولوں کو بھیجا, رسولوں کے ساتھ ان کو فورٹیفائی کیا, ان کے میسج کو فورٹیفائی کیا. انگلش میں آپ کہیں گے ود دا میسنجرز, بالرسل, ود دا میسنجرز. اور وآتینا, اینڈ وی گیو, اور ہم نے عطا کی, ہم نے کیا عطا کی؟ عیسیٰ ابن مریم, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سن آف مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام سن آف مریم, اردو میں آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو. عیسیٰ ابن مریم, آپ سب کو اردو میں بھی ہم ابن مریم کہتے ہیں. البینات, بینات اس کے روٹ لیٹرز ہیں بایانون, یعنی کلیئر. بینات یعنی کلیئر سائنس, بین کا مطلب ہے کلیئر, بینات واضح نشانیاں, کھلی نشانیاں, یا آپ کہہ سکتے ہیں جو معجزے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی, ہم نے ان کو
और फॉलो अप किया मैसेंजर्स के साथ, रसूलों के साथ, और फिर उन्होंने नाम लेके अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और ईसा अलैहिस्सलाम को हमने खुली वाज़े निशानियों के साथ भेजा, मोजज़ात के साथ भेजा। वअय्यदनाहु, किसी को याद है कितने मोज, चले आगे जाके करते हैं। वअय्यदनाहु, अय्यदनाहु, हमजा या दाल, अय्यद, वअय्यदनाहु, और हमने, अय्यदना हमने, हु यानी उनको, और हमने उनकी मदद की। अय्यदना मदद करना होता है, अय्यदा युअय्यिदु तईदुन, अय्यदा युअय्यिदु तईदुन। अगर आपने देख लिया दोबारा से, अय्यदा क्या हो गया, फ़अला के फॉर्म पे, उसका मतलब फॉर्म 2 है। एंड वी हेल्प्ड, एंड वी हेल्प्ड हिम, एंड वी अय्यदनाहु, एंड वी हेल्प्ड हिम, या आप कहते हैं एंड वी सपोर्टेड हिम, और हमने मदद की उसकी, और हमने तायीद की उसकी। हमने उर्दू में हम कहते हैं ना तायीद की, हमने ये यही लफ्ज़ है अय्यदा, हमने तायीद की, हमने मदद की, हमने उसका साथ दिया, हमने सपोर्ट किया। तायीद हम किस लिए यूज करते हैं, सपोर्ट किया। अगर वो कह रहे हैं हम उसकी तायीद करें, हम उसको सपोर्ट करें, मैं इसकी तायीद करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ, तो ये सपोर्ट का लफ्ज़ भी है। हमने अल्लाह की मदद की। एक्चुअल मदद का लफ्ज़ होता है नसरा यंसुरु, लेकिन इसमें सपोर्ट आप लिख लें कि हमने वी सपोर्टेड मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, हम नहीं, इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम को सपोर्ट किया, किस चीज से, बिरूहिल कुदुस, बिरूहिल कुदुस यानी रूह कुदुस के साथ। कुदुस काफ दाल सीन, और कुदुस क्या चीज होती है, रूह कुदुस। हम वैसे हम जो कहते हैं ना तकद्दुस, पाक, पाक रूह से, आप कह विद द होली स्पिरिट, विद द होली स्पिरिट यानी पाक रूह के साथ हमने ईसा अलैहिस्सलाम की को सपोर्ट दिया। अफकुल्लमा, अफकुल्लमा, अ का मतलब क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या, यानी वाई, फ देन, कुल्लमा व्हेनेवर, वाई देन व्हेनेवर, उर्दू में आप कहेंगे क्या पस जब भी, जाअकुम केम टू यू, जाअकुम केम टू यू, आया तुम्हारे पास या आए तुम्हारे पास, रसूलुन इन एनी मैसेंजर, कोई रसूल यानी कोई एक मैसेंजर, अ मैसेंजर कह ले, एनी मैसेंजर कह ले, जब भी आए, जब भी कोई रसूल आपके पास आए, कोई भी एक रसूल आए, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, बिमा विद व्हाट, विद व्हाट, ला नॉट, विद व्हाट नॉट, with what not यानी बिमा उसके साथ, जो, ला नहीं उसके साथ, जो नहीं, यानी जब भी कोई रसूल आए उस चीज के साथ जो नहीं, तहवा, तहवा हा वाव या यानी हवा, यहवी, हवा उन, हवा यहवी, हवा उन, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, डिजायर यानी जो चीज आपको नहीं पसंद आए, विच अब आप शुरू से अगर देखेंगे कि जब भी कोई रसूल आया आपके पास जो कि नहीं था आपकी चीज जो आपको पसंद हो, तहवा अनफुसुकुम यानी जो आपको पसंद था, जो आप चाहते थे, जो आपके सोल्स डिजायर करते थे, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे with what not desire your souls, with what not desired your souls या yourselves, जो नहीं, जो उस चीज के साथ जो नहीं चाहते तुम्हारे नफ्स, जो तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते, उस चीज के साथ जब कोई भी रसूल आया, इस्तकबरतुम, इस्तकबरतुम के रूट लेटर्स क्या है, काफ बा रा, वही जो किबर करने का है, जो तकब्बुर करने का है, जो एरोगेंट होने का है। इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तिकबारन, इस्तकबरा यस्तकबिरु यस्तकबिरु इस्तिकबारन, याद है ये फॉर्म क्या है, 10, फॉर्म 10, ओके लिख लें आप। तो इसका मतलब क्या है, तुमने तकब्बुर किया, आप लोगों ने तकब्बुर किया, यू वर एरोगेंट या यू एक्टेड एरोगेंटली, ये एक एक्शन है ना, इस्तकबरतुम, आप लोगों ने एरोगेंटली एक्ट किया, तुमने तकब्बुर किया। फरीकन, सो अ ग्रुप, सो अ पार्टी, बस एक गरोह को क्या किया, कज़्ज़बतुम, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, अगेन ये फॉर्म 2 है, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, आप लोगों ने डिनाई किया, कज़्ज़बतुम आपने डिनाई किया, आपने इनकार किया, आपने झुटलाया, इनकार नहीं कि झुटलाया, कज़्ज़बतुम,
कज़्ज़ब्तुम आपने झुटलाया, तुमने झुटलाया, यू डिनाइड आपने एक गिरोह को झुटला दिया, व फरीकन और एक गिरोह को, एंड वन पार्टी एंड ए पार्टी और एक गिरोह को, तक़तुलून यू किल्ड, यू केप्ट किलिंग एक्चुअली, तुम कत्ल करते रहे, तक़तुलून तुमने कत्ल किया, तुम कत्ल करते रहे, ठीक है, तक़तुलून, क्योंकि आप देखें कि ये प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, तक़तुलून यू केप्ट किलिंग, अब पास्ट टेंस नहीं है, तुम कत्ल करते रहे, ठीक है। एक और आयत कर लेते हैं और दोनों की एक साथ तफसीर कर लेते हैं इंशाल्लाह, बिकॉज ये बिल्कुल कनेक्टेड है आपस में। आया नंबर 88, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, फ़क़लीलन मा युमिनून, वक़ालू एंड दे सेड, और उन्होंने कहा, यानी जो ये कर रहे थे, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा, एंड दे सेड क़ुलूबुना आवर हार्ट्स, हमारे दिल, क़ुलूबुना हमारे दिल, आवर हार्ट्स गुल्फ, गुल्फ का क्या मतलब है, इसके रूट लेटर्स हैं गैन लाम फा, जैसे हम नहीं कहते गिलाफ, एक गिलाफ में किसी चीज को डाल देते हैं, गुल्फ का मतलब है रैप्ड, कवर्ड, तो कह रहे हैं हमारे दिल जो है वो कवर्ड हैं, वो रैप्ड अप हैं, और उर्दू में आप कहेंगे गिलाफों में है, गिलाफों में है हमारे दिल, सिंगुलर क्या होगा, अगलफू, अगलफू इज रैप्ड, और प्लूरल क्या, आर रैप्ड, गुल्फुन अगलफू, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बल, वो कह रहे हैं हमारे दिल जो है वो रैप्ड अप है, कवर्ड है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बल, बल का मतलब है रादर, यहाँ पर बल यानी बल के, रादर यानी असल में क्या बात है, लाअनहुमुल्लाहु, लाअनहुमुल, लाअना लाम आइन नून, लाअना यलअनु लानन, लाअना यलअनु लानन, इसका मतलब क्या है, कर्स करना, लानत करना, तो बल लाअनहुमुल्लाहु यानी अल्लाह ने कर्स किया है उनके ऊपर, अल्लाह हैज कर्स्ड देम, लाअनहुमुल्लाहु अल्लाह ने उन पर कर्स किया है, बल्कि आप उर्दू में लिखें, बल्कि ये बात नहीं है कि उनके खिलाफ चढ़े में, बल्कि असल बात ये कि अल्लाह की लानत उनके ऊपर है, अल्लाह बल्कि लानत की है अल्लाह ने उनके ऊपर, अल्लाह ने उन पर लानत की है, बिकुफ्रिहिम बिकॉज ऑफ देयर, या बी का मतलब है बिकॉज ऑफ बिकुफ्रिहिम देयर डिसबिलीफ, उनके कुफर की वजह से, उनके कुफर की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत की है, फ़क़लीलन मा युमिनून, कलील आपको पता है लिटिल, कम, सो लिटिल is what they believe, ma yu'minun, ma means what, yu'minun believe, so little is what they believe, बस कम ही है, थोड़ा ही है जो वो ईमान लाते हैं, यानी ये अल्लाह की लानत उनके ऊपर है, इसलिए वो ईमान थोड़ा लाते हैं, ज्यादा नहीं लाते। इन दोनों की आयत की तफसीर 87 और 88 की, 87 में अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि बनु इस्राएल कितने रूड थे, कितने एरोगेंट थे, कितने तकब्बुर में थे, और प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो उनके पास पे दर पे आए, अल्लाह ताला कहते हैं ना एक के बाद दूसरा मैं भेजता रहा, तो भेजते रहे अल्लाह ताला प्रॉफिट्स, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, सही मैसेज पहुंचाने के लिए भेजते रहे, और उनकी अगेन आपको पता है कि उनकी अल्लाह ताला ये भी बता रहे, हवा बता रहे हैं कि उनके जो डिजायर्स थे उसकी वजह से, वो अपनी डिजायर्स को फॉलो करने की वजह से वो डिसरिस्पेक्ट करते थे प्रॉफिट्स की, रसूलों की, नबियों की, और इसकी वजह से वो एरोगेंट हो गए थे। तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द प्रॉफिट, जो उनको प्रॉफिट्स कुछ बात बोलते थे वो सामने से सुनते नहीं थे, वो उस बात को इग्नोर करते थे। और आपने देखा है कि अल्लाह ताला बता रहे थे हमें किस तरह, पहले भी बताया और अभी भी बताया, उस वक्त भी बताया कि अल्लाह ताला ने, हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह तौरात में अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ये कहो, तो जूस ने उसको चेंज कर दिया, उसकी मीनिंग्स को चेंज कर दी और उसके कमांड्स को डिसोबे करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला इसी तरह कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी जूस ने ये किया, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया कि उनको इतने सारे मिरेकल्स दिए ईसा अलैहिस्सलाम ने। आपको याद है कुरान में बार बार जिक्र होता है 30 आयत यानी 9 मिरेकल्स हुए, और फिर अल्लाह ताला ने उनको इंजील
भी दी, और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की किससे? रूहुल कुदस से। रूहुल कुदस कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया, उनकी मदद की। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो उनका जो आर्गुमेंट वो देते थे कि हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे नए प्रॉफिट की बात, वो कहते थे पुराने प्रॉफिट जो हम आ चुके हैं, हम उनकी बात मान चुके हैं, अब हम नए प्रॉफिट की बात नहीं मानेंगे। तो कुरान जो है उनके तमाम क्लेम्स को किस तरह से एक्सपोज करता है, किस तरह से उनके क्लेम को रिजेक्ट करता है, और किस तरह से अल्लाह ताला बता रहे हैं आया नंबर 88 में अल्लाह ताला और हमें बता रहे हैं कि उनके दिल जो हैं वो कवर्ड, वो कहते हैं कि हमारे दिल कवर्ड है, यानी हमारे दिल पे एक सील है, इसीलिए हमारे जो पुराने रसूल हमारे लिए लेकर आए हैं हम वही समझ सकते हैं, हम नई बातें नहीं समझ सकते, हमारे दिलों के पर एक गिलाफ है। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ सीख लिया हम, और हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेकर आए पैगाम, तो देखें ईसा अलैहि सलाम तक वो मान रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि वो नॉलेज हमारे पास प्रिजर्व है, वी नो एवरीथिंग, वी हैव द नॉलेज, वी डोंट नीड मोर नॉलेज, वी डोंट नीड मोर मैसेंजर्स। ठीक है, हमारी किताबों में लिखा हुआ था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब उन्होंने ये कहा कि हमें और जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हमें क्लियर बता रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की लानत है, अल्लाह ताला उन पे लानत भेजते हैं उनके कुफर बेकुफरहिम, उनके कुफर की वजह से, लाअनहुमुल्लाह। और जब अल्लाह उन पे लानत भेजेगा तो क्या होगा? उनको हर किस्म की नेकी, कोई भी नेकी नहीं कर पाएंगे। अगर अल्लाह ही हमें रोक दे, अल्लाह हम पे लानत, नाउजुबिल्लाह अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, अगर हम पे हमारे दिलों को कवर कर दे तो हम क्या सीख सकेंगे? तो अपनी बिलीफ्स में वो इतने स्टॉन्च थे कि उनको जो कुछ भी कहा जा रहा था वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। और अल्लाह ताला हमें इसीलिए वार्न कर रहे हैं कि हम बनी इसराइल की तरह ना बने, और हम इसलिए ना बने क्योंकि उनको जो सजा मिल रही है हमें भी फिर वही सब बार बार। देखिए, आप देखें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, आप बार बार देखें अल्लाह ताला बार बार सजा को भी रिपीट कर रहे हैं, दुनिया में ह्यूमिलिएशन को भी रिपीट कर रहे हैं, आखिरत की सजा को भी रिपीट कर रहे हैं, और अशद्दुल अजाब की भी बात कर रहे हैं। और फिर ये भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कम भी नहीं होगा, ये हल्का भी नहीं होगा। हम भी बाज़ दफा ये करते हैं, हमारे में आपने देखा होगा लोगों को कि जो उनकी पुरानी रिवायात चली आ रही हैं, जिसमें अभी अभी क्लास शुरू होने से पहले सबा और एक दो लोग पूछ रही थी कि क्या हमें कुरान पढ़ते वक्त क्या हमको सर पे कवर करना जरूरी है? कहीं भी किसी हदीस में नहीं कि कुरान पढ़ते वक्त हमें सर कवर करना जरूरी है। हमें नमाज पढ़ते वक्त पूरी औरा जरूरत है, हमें गैर महरमों के सामने पूरी औरा की जरूरत है। हमें जब हम बस जब गैर महरम होते हैं, अब देखिए हज पे भी तवाफ पे भी सब में गैर महरम होते ही है ना, तो बेसिकली ये दो है नमाज के लिए, अगर अकेले भी नमाज पढ़े तो भी, और गैर महरमों के सामने। अगर गैर महरमों के सामने हम हिजाब करना यानी पूरा अपने जिस्म को कवर करना सिवाय हैंड्स एंड फेस के, ये जरूरी है। लेकिन किसी ने अभी पूछा कि बाथरूम जाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए सर कवर करना, ये सब अभी भी सवाल हुए क्लास से पहले। तो जब रिकॉर्डिंग नहीं थी मैं और लोगों के लिए भी बता दूं, ये रिवायात हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ ली हैं कि ये करना। ये तो सिंपल सी रिवायात हैं, बाकी जो शिर्क और बिदअत और चीजें उनको तो मैं अभी घुस ही नहीं रही हूँ। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ना कुरान में है ना सुन्ना में है, तो फिर भी हम ढीठ बन के कहते हैं नहीं लेकिन हम तो इस पे अमल करेंगे। तो ये है कि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, चाहे हमारी बिलीफ्स डिस्टॉर्टेड हो, चाहे मेस्ड अप हो, चाहे जो भी हो। हम ये कहते हैं नहीं, हमारी जो प्रैक्टिस चली आ रही है हम उसी पे कायम रहेंगे। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, टाइम हो गया, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम जब कुरान के बारे में सीख लें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत के बारे में सीख लें, तो हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को चेंज करें, और हम उस बात पर अमल करें जो अल्लाह और अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के रसूल ने हमें करके दिखाया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज सवाल पूछ लें, क्वेश्चंस। प्लीज सवाल पूछिए, अभी टाइम है हमारे पास, पूछ सकती हैं आप। आपने का कोई लेक्चर है बिदा के ऊपर? मेरा? हाँ बिल्कुल, मैं तो आज किस नाम से? आप अगर लिंक भेज दें तो। श्योर इंशाल्लाह, पहले भी मैंने भेजा था और अभी भी मैं भेज दूंगी ग्रुप में, आज याद से इंशाल्लाह डाल दूंगी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। सवाल प्लीज, कोई सवाल नहीं है?
सबिहा सब खैरियत है? आप देर से आई थी बेटा? आंटी या आंटी वो थोड़ा मैं स्टक हो गई थी, बाहर थी तो आते आते लेट हो गई। एवरीथिंग ओके? अल्हम्दुलिल्लाह जी आंटी। ओके चलो वेरी गुड। और कोई सवाल प्लीज? ये इसमें है ना वकालू कुलूबुना गुल्फ, तो ये डिसबिलीवर्स खुद ही कह रहे हैं कि हमारे हाँ डिसबिलीवर्स मतलब जो जूस की कौम है वो सामने से कह रहे हैं ना, जूस और क्रिश्चियंस जो उस वक्त कहते थे ना हमारे वो मतलब वो ये बहाना बना रहे हैं कि हमारे दिलों पे अब गिलाफ आ गया है, जो कुछ हमने सीखना था वो हम सीख चुके हैं, अब कोई नई बात सीखने की जरूरत ही नहीं है, नए मैसेंजर आए, नया मैसेज आए, ऑलरेडी वी नो। अब देखें ना हमारे अपने आप इर्द गिर्द भी देखेंगे, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहेंगे हाँ हमें सब पता है कुरान में क्या है। मुझे खुद मुंह पे लोग कहते हैं हमें ये दर्स वर्स की जरूरत नहीं है, हमें खुद पता है कुरान में क्या है, अपने लोग कहते हैं। तो वो भी ये कहते थे हमारे दिलों के ऊपर एक गिलाफ चढ़ गया है, तो अल्लाह ताला करेक्ट करके कह रहे हैं कि ये गिलाफ उन्होंने नहीं चढ़ाया खुद, और चढ़ा हुआ नहीं है, ये अल्लाह की लानत है उन पे कि अल्लाह ताला अब उनको नेकी करने की तौफीक नहीं दे रहे हैं, कि जब वो समझना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, अल्लाह उन पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। जब वो खुद सुनना नहीं चाहते हैं तो अल्लाह ने कहा ठीक है लानत है तुम पे, तुम्हारे दिलों को मैं कवर ही कर देता हूँ। और कोई सवाल? अभी है टाइम, प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है कोई भी सवाल? चले नहीं है तो इंशाल्लाह ताला फिर अब ट्यूसडे को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह आंटी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व इय्याकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। व इय्याकुम। वालेकुम अस्सलाम।